हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, नैक्सट आप कर रहे हैं सोशलिज्म गिवन सपोर्ट। ऑलरेडी बच्चे आप डिस्कस कर चुके हैं सोशलिज्म इन यूरोप के जो है एसोसीएशनस वगैरह बन चुकी सी, कोऑपरेटिव्स जिहड़ियां ने वो भी बन चुकी सी। बहुत सारे लोग इन्होंने सपोर्ट करते सी। ठीक है, कार्ल मार्क्स, फ्रैडरिच एंगल्स वर्गे लोग जिहड़े आ भी मतलब जो वर्करस ने उन्हों की सपोर्ट के विच काफ़ी एफर्ट्स कर रहे सी। ठीक है, Socialism given support. Workers in Germany and England began forming associations to fight for better living conditions. तो जर्मनी एंड इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ वर्किंग आवर्स घट होने चाहिए, उन्होंने राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी मतलब इन्हों के नाल कोई भी शोषण जोड़ा हो रहा सी उस दे खिलाफ ये एसोसीएशनस वर्क करदियां सी। ठीक है, तो इस तो बाद दे विच की है राजे द रशियन रेवोल्यूशन 1914 दे विच ਜ਼ਾਰ निकोलस टू रशिया का जिहड़ा हैगा ਜ਼ਾਰ बन गया। ਜ਼ਾਰ किहनूं कहंदे राजे, जिवें असीं राजे नूं किंग या मोनार्क कहने, उसी तरह रशिया दे विच जिहड़ा राजा हुंदा सी उहनूं ਜ਼ਾਰ कहा जाता सी। ठीक है, तो 1914 दे विच ये उत्थों दा राजा बन गया सी। काफ़ी वड्डा इसदा एम्पायर सी इस राजे दे अंडर। नैक्सट आपां गल करदे हां इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपूलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट, मीनस कि नीयर अबाउट उतों की 85% जी जनता सी राजे लोग सी वो एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन करते सी। सारे उन्होंने जोड़ा अपनी मतलब जीवन निर्वाह का जोड़ा इको एक उन्होंने ऑक्यूपेशन से एग्रीकल्चर करना, खेतीबाड़ी करना। ठीक है, इंडस्ट्रीज वर बीइंग सैटअप विच वर मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रीयलिस्ट्स। बेशक राजे हुण की सीगा काफ़ी ज़्यादा जोड़ा इंडस्ट्री लग चुकी सी। ठीक है, इंडस्ट्रीलाइजेशन हो चुकी सी, बहुत इंडस्ट्री लग चुकी सी, लोग जिहड़े उत्थे भी बहुत ज़्यादा इनवॉल्व हो चुके सी। लेकिन ये वो पीरीयड है जदों उत्थे बहुत वड्डी जिहड़ी पापूलेशन है वो एग्रीकल्चर करती सी। जदों कोई दूजे पासे जर्मनी फ्रांस दे विच लोग जिहड़े है एट द सेम टाइम उत्थे 40 to 50% लोग एग्रीकल्चर करते सी। ठीक है, बट इत्थे जिहड़े 85% लोग खेती दे विच इनवॉल्व सी। ठीक है, हुण हौली हौली की सी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लग चुकी सी, तो लोग जिहड़े आ उस दे विच भी इनवॉल्व हो चुके सी, इंडस्ट्री के वर्कर बन चुके सी। लेकिन इंडस्ट्री तुहानूं पता है वो राजे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सी, इंडस्ट्रीयलिस्ट्स के हत्थां विच सी। जिहड़े रिच लोग है उन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई सी। ठीक है, तो इस करके जिहड़ा प्रॉफिट है वो भी सारा उन्होंने लोगों के हत्थां विच जांदा सी। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क वैन दे वर डिससैटिस्फाइड। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ ਭਾਰ ਵਗੈਰਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इस तरह का डिसक्रिमिनेशन किया जाता सी जिहड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट सी उन्हां दे वल्लों। लेकिन लोग हुण राजे अवेयर हो चुके सी, जदों वो कदे उन्होंने लगता किसी चीज़ ते वो डिससैटिस्फाइड होंदे, उन्होंने नाराज़गी हुंदी किसी भी गल ते, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते ते स्ट्राइक वगैरह करनियां शुरू कर देते ताकि उन्होंने डिमांड्स मन्नियां जा सकन। सॉरी, पीजेंट्स हैड नो रिस्पैक्ट फॉर नोबिलिटी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। ਜਿਹੜੇ ਪੀजेंट लोग सी, किसान लोग सी राजे, वो नोबिलिटी मतलब ਜਿਹੜੇ नोबल परसन सी लोग, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੋਬਲ ਪਰਸਨ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਨੋਬਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਐਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਉਹ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, Russian peasants were the only peasant community which pooled their land and their commune divide the land according to the needs of the individual families। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਕੀਆ ਨੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਰ ਇਲੀਗਲ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਬਿਫੋਰ 1914। ਮਤਲਬ 1914 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਇਨ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ। ਇਟ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਗਿਵ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਦੈਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਨੋਬਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਨੋਬਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਬਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, as land was divided among peasants periodically, it was felt that peasants and not workers would be the main source of the revolution। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਨੋਬਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, but Lenin did not agree with this as he felt that peasants were not one social group। The party was divided into Bolshevik and Mensheviks। ਪਰ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਨਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਐਂਡ ਮੈਨਸ਼ੇਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। The 1905 revolution। 1905 revolution ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ was an autocracy। The Tsar was not subject to the parliament। Liberals wanted to end this state of affairs। They worked towards demanding a constitution during the revolution of 1905। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਸਭ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਰੋਜ਼ ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਬਾਈ 1904 ਦੈਟ ਦ ਰੀਅਲ ਵੇਜਿਸ ਇਨ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਬਾਈ 20%। ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਏ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਲੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ 4 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਟਿਲੋਵ ਆਇਰਨ ਵਰਕਸ ਵਰ ਡਿਸਮਿਸਡ। 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਫॉर ਓਵਰ 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working hours and in increase in wages। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਸਟੀ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅਟੈਕਡ ਬਾਈ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕੋਜ਼ੈਕਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਵਰ 100 ਵਰਕਰਸ ਵਰ ਕਿਲਡ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ 100 ਵਰਕਰਸ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੀਪਲ ਡਿਮਾਂਡਡ ਅ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਦ ਜ਼ਾਰ ਅਲਾਉਡ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਊਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੂਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਜ਼ਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਦ ਫਸਟ ਡੂਮਾ ਵਿਦਿਨ 75 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਅਨਾਊਂਸ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਡੂਮਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਓਲੇਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਸ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਡੂਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ 75 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ 75 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੂਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।